सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का तिल में है, बाजुए का तिल में है। गल जी की तुसी परचे की, इनकलाबियां ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने यह गल कही है, इनकलाबियां दे ना पहला परचा ते ना लास्ट परचा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह देंगे आ भी खजाना खाली आ, उन्होंने बंदा पुछे भी इनू खजाना ना कहो फिर पीपा कह लो। अंबानी हुण चौथे नंबर पर पहुँच गया, लॉकडाउन लगा सी तो गरीब दिन प्रति दिन गरीब होया वा। अज अमीरां दे बच्चे कित्थे पढ़दे आ, डहलौजी मंसूरी वड्डे वड्डे स्कूलों के विच, वड्डे वड्डे कालजां दे विच, AC रूमां दे विच बहना खाना पीना AC सब कुछ। ते साडे आम ते आम जनता दे बच्चे कित्थे पढ़दे आ, मजदूर छोटे किसान दे बच्चे कित्थे पढ़दे आ सरकारी स्कूलों के टाटां दे उत्ते। मैं एक माई दी गल दसना चाहुंदा, अखी देखी गल है। उस माई ने यह गल कही, कहंदी भी मेरियां 3 पोतरियां ने, नौजवान धीआं ने मेरियां, तो कहती भी उन्हों का ब्याह होने वाला है, तो मैं सारी रात ना वो को थां नहीं हैगी, जगह नहीं हैगी, तो वह बेचारी गली दे विच मंजे डाह के उन्होंने समाउंदी है। तो कहती भी मैं सारी रात राखी रखदी हाँ कि कोई मेरी कुड़ियां दी इज्जत ना किते खेल ना जाए। मैं टूडे नाउ न्यूज़ चैनल तो मैकप्रीत सिंह। अज आप पहुंचे पिंड जोने के, जिथे कि आप गुरसेवक साहब नाल गल करते हैं। अज आप उन्होंने घर के हालात ते उन्होंने गलबात करते हैं, उन्होंने लाइफ बारे कि की कहना चाहते हैं। सत श्री अकाल जी। असी सब तो पहला तो आप जी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप जी साढ़े छोटे जे नगर पिंड जोने के जिहड़ा कि हरीके पत्तन के नाल पैंदा है, इत्थे आए असी तह दिलों आप जी के चैनल का धन्यवाद करते हैं। मेरा शुभ नाम जी गुरसेवक सिंह गिल। फैमिली मैंबर्स कौन? फैमिली के साढ़े 4 मैंबर हाँ असी, एक सिस्टर ने, फादर है, मदर है तो दास है। तुहानू निक्की जी उम्र दे विच इन्ना जज्बा कित्थों आया? देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ बाबा जी सन वो भी फ्रीडम फाइटर सन, तो इनकलाब की लहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ एक शुभ शगन ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इनकलाब की लहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ? मैं जी श्री गुरु हरगोबिंद नैशनल मॉडर्न स्कूल हरीके पत्तन तो पढ़ाई जी अपनी की। इस समय मैं 7th क्लास के पढ़ रहा, 7वीं जमात के। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी एज जी 13 साल 13 ਸਾਲ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, जी जी ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ जी जी जी। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ देखो ਵੱਲੋਂ, जी ਉਹ ਕੀ गल ਹੋਈ ਸੀ? गल जी की तुसी परचे की, इनकलाबियां ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने यह गल कही है, इनकलाबियां दे ना पहला परचा ते ना लास्ट परचा। इनकलाबियां ते कदे दर्शकों कोई परचियां की लड़ी नहीं होया करती, ठीक ना। ये लगातार आने वाले समय दे विच भी इन्हां कठिनाइयां दा सामना करना पै सकदा है सानूं। आने वाले समय हो सकता है तो तिखे संघर्ष भी सानूं लड़ने पैण, क्योंकि इन्हां सारियां चीज़ां दे विच कहा जांदा दाम डंड भेद। इनकलाब दे विच सारियां चीज़ां जिहड़ियां गौर करन वालियां हुंदियां वा। पहलां तां सरकार जिहड़ी आ दाम दिंदी है पैसा, मुड़ के फिर डंड दे नाल मीनिंग भी पैसे तो बाद जिन्हों कह लईए आपां भी सज़ा दिंदी है, मीनिंग उहते परचे कार्रवाई वगैरह करदी है। फिर उस तो बाद हुंदा भेद। जे आपां इन्हां तिन्नां चीज़ां चों निकल गए फिर आपां इनकलाब च हो सकदा कामयाब हो जाइए जी। ਤੁਸੀਂ किस पार्टी तो ਜਾਂ किसी ਨੂੰ सपोर्ट करते हो? देखो जी, मैं तो इस समय किसी पार्टी ਨੂੰ सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो इनकलाब ਨੂੰ सपोर्ट कर रहा हाँ। ਜਿਹੜੀ पार्टी इनकलाब के रस्ते ते तुरूगी, ਜਿਹਦੀ पार्टी के सिद्धांत वधिया लगणगे कि वो इनकलाब के रस्ते ते जा रही है, नहीं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने जो गल्लां कहीआं सी उन्हां सिद्धांतां ते जिहड़ी पार्टी चल रही है उन्हां दे नाल मैं जरूर तुहानूं तैयार होऊंगा। पर मैं तो इहो सारिआं नूं मौका दे रहा वीरो, एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होके आपां संघर्ष लड़ीए। ਜਿਹੜੀਆਂ बुरजवा पार्टियां वा पहलां तां इन्हां नूं सुੱਟ गए, तो उस तो बाद आपां इनकलाब लिआईए। साडे देश दे विच इनकलाब उदण आ जाऊगा जिद्दण सारिਆਂ ਨੂੰ एक समान हक मिलण लग पैणगे, जिद्दण जात पात का वितकरा खत्म हो जाऊगा, जिद्दण आपां कह लईए कि अमीरी गरीबी का पाड़ा खत्म हो जाऊगा। क्योंकि जदों साडा देश आज़ाद होया तां साडे गदरी बाबिਆਂ ਦੇ सुपने सन भी अज साडा देश आज़ाद होण जा रहा, अज तो बाद सिक्ख्या प्रणाली एक होगी, गरीबी ते अमीरी का पाड़ा खत्म होगा। पर दर्शकों, अज याद रखने वाली गल तां इह है कि अज अमीर दिन प्रति दिन अमीर हुंदा जा रहा ते गरीब दिन प्रति दिन गरीब हुंदा जा रहा। अज आपां
ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਡਾਲਮੀਆਂ, ਬਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਮਨਸੂਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, AC ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ AC ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਸ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਲਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਪਿਲਟ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, 27,600 ਕੁਝ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਿਲਟ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਡਰੋਨ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਵਾ ਲਾਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋਜ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੱਠੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੀਣ ਜੋਗੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸਿੱਟ ਬਾਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪੈਲਸ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਆ, ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਸਿੱਟ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਪੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਮੰਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਪੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਹ ਜੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਲੈਬ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਵਾ ਖਾਧਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਈਏ ਕਿਉਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਨਤਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀਪਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਈ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਆ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਇਹੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਰੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਪਾਰੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, 1200 ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, PMB ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣੀ, ਵੱਡੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ, ਸਿਹਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੋਟ ਵਿਕਣਦੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕੜਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਜੇ ETT ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤੇ ਪਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਮਿਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਿਲ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਵਹੀਂ ਪੁਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੋਂ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਚਾਲੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਮੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, 8 ਰੁਪਈਏ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਪੈਸਾ ਉਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਉਹ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 4 ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਮਕਈ ਬੀਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਕਈ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੋ, ਰੁਲ ਗਈ ਮਕਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 600 ਨੂੰ ਮਕਈ ਵਿਕੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਸੂਏ ਪੱਕੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਸੂਏ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਾਹ ਗੋੜੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਿਊ ਕਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਘਾਟਾ। ਪਰ ਜੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਰੀਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ TV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਘੂਕੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਪਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ UP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ, ਟਰਾਲੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀਰੋ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ETT ਪਾਸ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੱਕ ਅਤੇ ਚੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, 32 ਤਾਂ 30-32 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ 4ਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਸੂਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਤਾਂਬਾ ਵਾ, ਲੋਹਾ ਵਾ, ਮੈਗਨੀਮ ਆ, ਗੰਧਕ ਆ, ਪਟਾਸ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਸੌਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਢਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੈਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਲਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈਲਿਨ। ਤਾਂ ਲੈਲਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲੈਲਿਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੜੂਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਜਾਗਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜੂਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਉਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਜੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना, देखना है ज़ोर कितना, बाजुए का तिल में है, बाजुए का तिल में है। एक बार फिर तो असी टूडे नाउ न्यूज़ का बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हैं कि आप जी इत्थे पहुँचे तो इत्थे साडे नाल गलबात कीती, विचार चर्चा की, साडी आवाज़ लोकां तक पहुँचाई आ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆ, ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਹਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਟੂਡੇ ਨਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਮੰਗੂ ਨਾਲ।